Hare Krishna. Today we are at this Durvi Narasimha Swami Kshetram, Ahobilam Kshetram. Every nook and corner we see the deities of Lakshmi Narasimha Swami. Once the great king Prataparudra Maharaj happened to come, he was installing various Shivalingas in Rameshwaram, and like that he wants to spread the glories of Lord Shiva and make everyone worship Lord Shiva. So he was traveling to various places and he was installing Shivalinga. He happened to come to Ahobila Kshetra, and every day he has a rule, he has a vow that without worshipping Lord Shiva, he don't want to take any food. So he used to take a blacksmith, a goldsmith with him, and that goldsmith used to ready-madely make a Shivalinga, and then he used to worship that, and then he used to break his fast. So that was going as a routine. Wherever he was traveling, goldsmith also was along with him. So when he came to Ahobila Kshetra, that goldsmith who has this Shivalinga was trying to put gold and make a linga. But when he was that molten gold, when he was trying to put into that and make Shivalinga out of it, there was a deity of Lakshmi Narasimha manifesting from that gold. So Prataparudra Maharaj was totally upset, that he was thinking, why my Lord Shiva, you are testing me today, why I am not getting your darshan. So I am seeing the ferocious form of lion. So he did not eat that day and he slept, fasting. Then Lord Nrsimhadev, he appeared in his dream and said, my dear King Prataparudra, I appreciate your devotion towards Lord Shiva. I know that you have established deities in Rameshwaram and all. But this is not Rameshwaram, this is Ahobila Kshetram. Every nook and corner you see manifested. Like Vrindavan, every nook and corner, there is Lord Krishna's deities everywhere. So Ahobilam, everywhere we see the deities of Lakshmi Narasimha Swami. తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఈరోజు సందర్శిస్తున్నటువంటి స్వామి స్వయంభూ. దిస్ ఇస్ స్వయంభూ డీటీ, స్వయంభూగా ఉన్నటువంటి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి. లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మేనిఫెస్టెడ్ on Ekashila. You see this deity is manifested on one Shila. Lakshmi Narasimhaswami together, and here we see Chenchu Lakshmi with bow and arrows. Chenchu means a community of tribe. So as we discussed previously that Samudra Tanaye Devi Lakshmi. So Samudra Rajaputrika is Lakshmi Devi. So Samudra was once cursed to become a tribe. So therefore Lakshmi Devi, again she born in the tribe family as Chenchu Lakshmi. So when Lakshmi Narasimha Swami were there in this forest, Chenchu Lakshmi, within the forest she comes and she was searching for the Lord. Finally she sees that Lakshmi Devi is with the Lord and she becomes annoyed. So she turns her face this side. You can see the deity here. She's turning the face this side. This is Chenchu Lakshmi and this is Mahalakshmi. Of course, all the Lakshmis are same. Lakshmi Sahasrasata Sambrama Sevyamanam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Thousands and thousands of Lakshmi Devis, they are engaged in the Lord's service. Especially when the Lord appeared. Nida Devi, she specifically accompanies the Lord in Bhumandala. Sri Devi, Bhudevi, Nida Devi. Similarly, they are all Antarangika Shakti Swarupinis. Radharani, Lalita, Vishaka, Satyabhama, they also used to have competition to serve the Lord. It's all transcendental.
the Madhurya Rasa, what they release, uh, it's all in a transcendental platform. We cannot just understand with our material mind. It's a transcendental Leela. So Lord is relishing that exchanges with the gopis and Lakshmi Devi also. So Lakshmi Sahasra Sata Sambrama Sevyamanam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. It is said that in Vaikuntha, all the Lakshmis are sweeping the floor there. Actually, there is no contamination of dust in the Vaikuntha. But just to captivate the mind of the Lord, Chitta Hari, to captivate the mind of the Lord, they want to engage practically in devotional service. So that is the mood in Vaikuntha Rasa and Madhurya Rasa, just service for the pleasure of the Lord. Telugu translation for Telugu audience. సో ఇక్కడ దుర్వి నరసింహస్వామి మనం అహోబిల క్షేత్రంలో సందర్శిస్తున్నాం. ఏ విధంగా అయితే బృందావనంలో అడుగడుగు కృష్ణుడి యొక్క పాదముద్రికలను మనం దర్శిస్తామో, అహోబిల క్షేత్రంలో అడుగడుగున అహోబిలేశ్వర స్వామి, ఆ నరసింహస్వామి యొక్క స్థావరం ఇక్కడ ఆయన వెలుస్తుంటాడు. ఒకసారి ప్రతాపరుద్ర మహారాజు అనేటువంటి ఆ మహారాజు ఇక్కడికి వచ్చి రామేశ్వరంలో శివలింగ ప్రతిష్ఠ చేసి, అదేవిధంగా అన్ని ప్రదేశాల్లో శివలింగ ప్రతిష్ఠ చేసి శివభక్తిని ప్రబలం చేద్దామనేటువంటి సంకల్పంతో బయలుదేరాడు. ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి చోట కూడా వెళ్ళినప్పుడు శివ పూజ లేకుండా పచ్చి మంచినీళ్ళు కూడా ముట్టుకోనని చెప్పేసి సంకల్పించుకొని ఆ విధంగా బయలుదేరాడు. ఒక రోజున ఈ అహోబిల క్షేత్రానికి వచ్చి ఒక కుమ్మరి ఎవరైతే విగ్రహాన్ని శివలింగాన్ని తయారు చేస్తాడో, ఆ బంగారు అచ్చులో మేలిమి బంగారాన్ని, అంటే కరిగించినటువంటి బంగారాన్ని పోసి అప్పటికప్పుడే శివలింగాన్ని తయారు చేసి రాజుగారికి ఇస్తే ఆయన పూజ చేసి అభిషేకం చేసేవాడు. సో ఆ రోజు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అచ్చులో ఆ బంగారు మేలిమి కరిగించినటువంటి బంగారాన్ని పోస్తే అచ్చులోంచి శివలింగం రావట్లేదు. శివలింగం ముద్రిక అయినప్పటికీ కూడా అచ్చులోంచి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ప్రకటమవుతున్నారు. ఇదేంటి ఇలా జరుగుతుందని చెప్పి ఆశ్చర్యపోయినప్పుడు అక్కడ ఇంకా నేను పచ్చి మంచినీళ్ళు పుట్టుకొని శివ పూజ లేదని చెప్పేసి ఆయన అక్కడే అలిగి పడుకుంటే రాత్రి స్వప్నంలో నరసింహస్వామి వచ్చి చెప్తారు, ఓ ప్రతాపరుద్ర మహారాజా, రామేశ్వరంలో ప్రతిష్ఠించావు కానీ ఇక్కడ ఇది నా స్థావరం ఇది. సో అడుగడుగునా నేనే ఉన్నాను. ప్రతి చెట్టులో, ప్రతి పుట్టలో, ప్రతి రాయిలో, ప్రతి స్తంభంలో నేనే ఉన్నాను అని చెప్పి నరసింహస్వామి చెప్పి ఇక్కడ ఆయన అనుగ్రహించారు. అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి అహోబిల క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి ఆ అహోబిల స్వామి యొక్క మందిరాన్ని కూడా డెవలప్మెంట్ దాన్ని పునరుద్ధరించమని చెప్పి కూడా ఆ బాధ్యత తర్వాత ఆ రాజుగారికి ఇచ్చారు. ఆ రాజుగారు ఎంతో సంతోషంగా స్వామి సేవ చేశారు, మందిరాన్ని నిర్మించారు. సో ఈ విధంగా అడుగడుగునా నరసింహస్వామిని మనం దర్శించుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా స్వయంభూ స్వామి అనేటువంటి నరసింహస్వామి లక్ష్మీ అమ్మవారితో పాటు చెంచు లక్ష్మీ అమ్మతో పాటు ఇక్కడ మనం దర్శిస్తున్నారు. ఏకశిల మీద, ఒకటే శిల మీద ఇక్కడ మనం దర్శించుకుంటాం లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని. ఇక్కడ మనం దర్శించుకుంటాం చెంచు లక్ష్మీ అమ్మవారిని. చెంచు అంటే అది అడవి తెగకు చెందినటువంటి ఒక సమాజానికి చెందినటువంటి వాడికి చెంచు అంటారు. అంటే సముద్ర వసతే తనయి, అంటే సముద్ర తనయే లక్ష్మి. తనయి అంటే సముద్రుడి యొక్క పుత్రికగా ఉంటుంది లక్ష్మి. సో సముద్రుడు కూడా చెంచు వంశంలో ఆయన రావడం జరిగింది. అలాగే చెంచు లక్ష్మి కూడా సముద్రుడి యొక్క పుత్రికగా వచ్చి మళ్ళీ భూమండలం మీద లీల చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక రోజున స్వామి కోసం అడిగడుగునా వెతుకుతూ స్వామి ఎక్కడున్నాడని చెప్పి అన్వేషిస్తూ ఇక్కడ రాగా స్వామి లక్ష్మీదేవితో చూడగానే అలుగుతుంది చెంచు లక్ష్మీ అమ్మవారు. అందుకే బహిర్ముఖంగా, అంటే మొహాన్ని చిప్పేసింది అలిగి. చేతిలో ధనుస్సు కనపడుతుంది, అమ్మవారి యొక్క ముఖమేమో బహిర్ముఖంగా ఉంది. అంటే అలిగిందనమాట. అమ్మో, నువ్వు నీతో పాటు ఇంకొక స్త్రీ కూడా ఉంది, నువ్వు ఆ లక్ష్మిని పెళ్లి చేసుకున్నావా, నన్ను వదిలేసి అన్నట్టు అలుగుతుంది. అంతే. ఇదంతా లీల జరుగుతుంది అనుకోండి. సమస్త లక్షలంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి స్వరూపిణులే. సో భగవంతుడికి ఆహ్లాదాన్ని కలిగించడానికి వాళ్ళు రసవంతమైనటువంటి లీల భగవంతుడితో ఆ విధంగా వాళ్ళు చేస్తుంటారు. సో ఇది మనం ఎంతో అదృష్టం ఈ క్షేత్రంలో వచ్చి పూజ, అర్చన, నైవేద్య ప్రసాదాన్ని సమర్పిస్తూ స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందాలని చెప్పి సంకల్పించి ఇక్కడ
కార్యక్రమం మొదలు పెడతాం. సో ఇక్కడ పూజ చేసేటప్పుడు పూజ అనేది మొదట గురువు ద్వారా స్వామికి సమర్పించబడుతుంది. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తిరాఘవ స్వామినితి నామినే. నమో గౌరసేవాయ సదా నివేదితాత్మనే యుగాదో ప్రభుపాదార్థం వర్ణాశ్రమపుత్రారిణి. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీదేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణి. జయ దుర్వి నరసింహ జయ దుర్వి నరసింహ దుర్వి నరసింహ జయ దుర్వి నరసింహ దుర్వి నరసింహ జయ దుర్వి నరసింహ దుర్వి నరసింహ జయ దుర్వి నరసింహ. లక్ష్మీ నరసింహ జయ లక్ష్మీ నరసింహ చెంచు లక్ష్మీ నరసింహ చెంచు లక్ష్మీ నరసింహ చెంచు లక్ష్మీ నరసింహ జయ చెంచు లక్ష్మీ నరసింహ చెంచు లక్ష్మీ నరసింహ జయ చెంచు లక్ష్మీ నరసింహ. శ్రీమద్వయోనిధి వేదం చక్రపాణి గోవేంద్ర గోర్మయాది పుణ్యమూర్తి యోగేశ శాశ్వత శరణ్య భవాది కోట లక్ష్మీ నరసింహ మమ దేహి కరావలంబం లక్ష్మీ నరసింహ మమ దేహి కరావలంబం లక్ష్మీ నరసింహ మమ దేహి కరావలంబం. కేశం ధూపం సమర్పయామి. విరాజనం సమర్పయామి. నమస్తే నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదదాయిని హిరణ్యాకాశీపూర్వక్ష శిరటంకానకాలాయ ఇతో నరసింహ పరతో నరసింహో యతో యతో యామి తతో నరసింహ. బాహిర్నరసింహో హృదయే నరసింహో బాహిర్నరసింహో హృదయే నరసింహో నరసింహమదిం శరణం ప్రపద్యే నరసింహమదిం శరణం ప్రపద్యే. తవ కరకమలవరే నాకామద్భుత శృంగాం గలితా హిరణ్యకశిపు తలుబృంగాం కేశవదీక నరహరిరూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే. హరే కృష్ణ. Bhagavandri, today we are offering a cake to Durvi Narasimha Swami. This is not ordinary cake like Maida third layer cake. We are offering a pure cake, cow dung cake. So, Gomaye Vasate Lakshmi. Lakshmi Devi resides in the cow dung. So, for the pleasure of Durvi Narasimha Swami, we are offering his very dear, nice, beautiful offering. You have Karpura, Pujari? Some more Karpura. Karpura. అతి పవిత్రమైనటువంటి ఆవు పిడక. భగవంతుడికి అత్యంత ప్రియమైనటువంటిది గోమాత. ఆ గో సంరక్షకుడు గోపాలకుడు గోవిందుడు నిరంతరం గోవు యొక్క సేవలో ఉంటారు. అతి పవిత్రమైనటువంటి గోవు యొక్క గోమయం కూడా చాలా పవిత్రమైంది. మనం యజ్ఞాలు చేసినా యాగాలు చేసినా మనం మందిరాల్లో విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేసిన గోమూత్రం గోమయం లేనిది ఏ మందిరంలో విగ్రహ ప్రతిష్ఠ జరగదు. ఎందుకంటే అక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే గో పంచామృతం,
సో ఈరోజు ఈ కేక్ ఇంగ్లీష్లో కౌడంగ్ కేక్ అంటారు, తెలుగులో ఆవు పిడుగు అంటారు. సో ఈ కేక్ని, ఈ కౌడంగ్ ఆవు పిడుగుని స్వామి లక్ష్మీ నరసింహస్వామికి సమర్పిస్తున్నాం. అందరు చెప్పండి గోవిందా గోవిందా. జై నరసింహ అనండి. జై నరసింహ, జై నరసింహ, శ్రీ నరసింహ, శ్రీ నరసింహ, జై 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 శ్రీ శ్రీ నరసింహ, నరసింహ, ప్రహ్లాదేశ, ప్రహ్లాదేశ, జయ పద్మ, జయ పద్మ, ముఖ ముఖ పద్మ, పద్మ, లింగం, శృంగం, ఉగ్రం వీరం, ఉగ్రం వీరం, మహావిష్ణుం, మహావిష్ణుం, జ్వలంతం, జ్వలంతం, సర్వతోముఖం, సర్వతోముఖం, నరసింహం, నరసింహం, భీషణం భద్రం, భీషణం భద్రం, మృత్యోర్, 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 నమామ్యహం. జై జై నరసింహ, నరసింహ, శ్రీ నరసింహ, శ్రీ నరసింహ, జై 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 శ్రీ నరసింహ, శ్రీ నరసింహ, ప్రహ్లాదేశ, ప్రహ్లాదేశ, జయ పద్మ, జయ పద్మ, ముఖ పద్మ, ముఖ పద్మ, లింగం, లింగం, ఉగ్రం వీరం, ఉగ్రం వీరం, మహావిష్ణుం, మహావిష్ణుం, జ్వలంతం, జ్వలంతం, సర్వతోముఖం, సర్వతోముఖం, నరసింహం, నరసింహం, భీషణం భద్రం, భీషణం భద్రం, మృత్యోర్, 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 నమామ్యహం. జై జై నరసింహ, నరసింహ, శ్రీ నరసింహ, శ్రీ నరసింహ, జై 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 శ్రీ నరసింహ, శ్రీ నరసింహ, ప్రహ్లాదేశ, ప్రహ్లాదేశ, జయ పద్మ, జయ పద్మ, ముఖ పద్మ, ముఖ పద్మ, లింగం, లింగం, ఉగ్రం వీరం, ఉగ్రం వీరం, మహావిష్ణుం, మహావిష్ణుం, జ్వలంతం, సర్వతోముఖం, సర్వతోముఖం, నరసింహం, నరసింహం, భీషణం భద్రం, భీషణం భద్రం, మృత్యోర్, 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 నమామ్యహం, నమామ్యహం. జయ శ్రీవత్సయోనికేతన చక్రపాణే భోగేంద్ర భోగమధిరాయిత పుణ్యమూర్తే యోగేశ్వర శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ది భూత లక్ష్మీ నరసింహ మమ దేహి కరావలంబం, లక్ష్మీ నరసింహ మమ దేహి కరావలంబం. బ్రహ్మేంద్ర రుద్రమరికీటకోటి సంగాదితాంగ్రి కమలామలకం తికాంత లక్ష్మీల సత్కుల సరోజురాజహంస లక్ష్మీ నరసింహ మమ దేహి కరావలంబం. యజ్ఞేశ యజ్ఞ మధుసూదన విశ్వరూప బ్రాహ్మణ్య కేశవ జనార్దన వాసుదేవ లక్ష్మీ నరసింహ మమ దేహి కరావలంబం, లక్ష్మీ నరసింహ మమ దేహి కరావలంబం. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే హరే, హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ, రామ రామ, హరే హరే. హరే హరే. ఓకే, ఇప్పుడు కౌడంగ్ కేక్ అంటే ఆవు పిడుక స్వామికి అర్పించాం. చాలా ప్రియమైనటువంటి పదార్థం అది. మన ప్రతి యజ్ఞంలో కూడా ఆవు పిడుక లేనిది యజ్ఞం అనేది సఫలం. గోఘృతం గోమయం, గోమయే వసతే లక్ష్మి. సాక్షాత్తు అమ్మవారు గోమయంలో ఉంటారు. అందుకే ఆవు చాలా పవిత్రమైంది. ఆవు మనకి తల్లితో సమానం. ఒకసారి చెప్పండి. గోమాతాకి, గోమాతాకి, గోపాలకాకి, గోపాలకాకి, గోరక్షక నరసింహస్వామికి. గోరక్షక నరసింహస్వామికి. ఉదయాన్నే అహోబిల క్షేత్రంలో మొట్టమొదట స్వామిని చూడడానికి భక్తులు వచ్చినా కానీ స్వామి ఎవరు చూడాలనుకుంటారు తెలుసా? ఆవుని. అందుకే మొదట ఎవరు వస్తారు స్వామి దర్శనానికి? ఆవు వస్తారు. స్వామి దర్శనం చేసుకుంటారు కాబట్టి అతనికి ఎంత ప్రీతి చూడండి ఆవంటే. సో మన అందరిది బాధ్యత కదా ఆవును రక్షించాల్సింది. సో స్వామిని మనం సంకల్పించుకుందాం. స్వామి నరసింహస్వామి, నరసింహస్వామి, గో సంరక్షణ మీకు అత్యంత ప్రియమైనటువంటి గో సంరక్షణ మీకు అత్యంత గోవుని, గోవుని మా సేవ చేసుకునేటువంటి, మా సేవ చేసుకున్నటువంటి భాగ్యాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తండ్రి. మాకు ప్రసాదించండి తండ్రి. జై లక్ష్మీ నరసింహస్వామికి, జై లక్ష్మీ నరసింహస్వామికి. ఇప్పుడు సుగంధ పుష్పములు తులసి పత్రములతో స్వామికి మనం అర్చన చేస్తాం. సో మీరందరూ కూడా నాతో పాటు చెప్పొచ్చు. అర్చన చేసేటప్పుడు ఈ 108 మంత్రాలతో స్వామికి మనం పుష్పార్చన చేస్తాం. ఈరోజు మీరు ఎంతో దూరం నుంచి ఈ దట్టమైనటువంటి అరణ్యంలోకి వచ్చారు స్వామి యొక్క సేవ కోసం. సో మీ అందరికీ ఈరోజు అదృష్టం.
जय लक्ष्मी नरसिंह, 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 जय लक्ष्मी नरसिंह। महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भद्रं నృత్య నమామ్యహం. ఇప్పుడు 108 నామాలతో స్వామి యొక్క అర్చన మనం చేస్తాం. అందులో పండుగ మొత్తం 4 నెల 12, 13, 14 అయిపోయింది 10 సార్లు. లక్ష్మీ నరసింహ ఓం నరసింహాయ నమః. ఓం లక్ష్మీ నరసింహాయ నమః. ఓం లక్ష్మీ నరసింహాయ నమః. ఏతత్ తులసీ పత్రం సమర్పయామి. తులసీపత్రం సమర్పయామి. ఓం ఉగ్రసింహాయ నమః. ఓం ఉగ్రసింహాయ నమః. ఓం మహాదేవాయ నమః. ఓం మహాదేవాయ నమః. ఓం మహాదేవ్యాయ నమః. మహాదేవ్యాయ నమః. ఓం స్తంభాజలాయ నమః. ఓం స్తంభాజలాయ నమః. ఓం ఉగ్రలోచనాయ నమః. ఓం ఉగ్రవశాయ నమః. ఓం రుద్రాయ నమః. ఓం రుద్రాయ నమః. ఓం రౌద్రాయ నమః. ఓం రుద్రాయ నమః. ఓం సర్వభూతాయ నమః. ఓం సర్వభూతాయ నమః. ఓం శ్రీమన్యై నమః. ఓం శ్రీమన్యే నమః. ఓం యోగానందాయ నమః. ఓం యోగానందాయ నమః. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః. ఓం త్రివిక్రాయ నమః. ఓం హరయే నమః. ఓం హరే నమః. ఓం కోలాహలాయ నమః. ఓం కులాయ నమః. ఓం చక్రినే నమః. ఓం చక్రేయ నమః. ఓం విష్ణవే నమః. ఓం విష్ణవే ఓం నమః. జయపద్మాయ నమః. ఓం జయపద్మాయ నమః. ఓం పంచనాయ నమః. మళ్ళందరూ పోతారు. ఓం సంకర్షణాయ నమః. ఓం ఓం సంకర్షాయ నమః. ప్రతాపాయ నమః. ఓం మహాదంష్ట్రాయ నమః. ఓం యుద్ధ ప్రజన్యాయ నమః. ఓం చండకోపినే నమః. ఓం సదాశివాయ నమః. ఓం హిరణ్యకశిపు ధ్వంసినే నమః. ఓం దైత్యదానవ భంజనాయ నమః. ఓం మహాభద్రాయ నమః. ఓం మహాభద్రాయ నమః. ఓం బలభద్రాయ నమః. ఓం సుభద్రాఖ్యాయ నమః. ఓం విక్రమ్నే నమః. ఓం సర్వకృత్యాయ నమః. ఓం శిశుమారాయ నమః. ఓం త్రైలోక్యాయ నమః. ఓం ఈశాయ నమః. ఓం దివ్యాయ నమః. ఓం అచ్యుతాయ నమః. ఓం కవయే నమః. ఓం అదోక్షజాయ నమః. ఓం అక్షరాయ నమః. ఓం వనమాల్యై నమః. ఓం విశ్వంభరాయ నమః. ఓం అద్భుతాయ నమః. ఓం భవ్యాయ నమః. ఓం మహాలక్ష్మ్యాయ నమః. ఓం శ్రీ విష్ణవే నమః. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః. ఓం అనంగహస్త్రాయ నమః. ఓం నఖహస్త్రాయ నమః. ఓం నఖహస్త్రాయ నమః. ఓం సూర్యలోచనే నమః. ఓం సర్వసిద్ధి ప్రదాయకాయ నమః. ఓం వజ్రద్రంష్ట్రాయ నమః. ఓం మహానందాయ నమః.
सर्व मंत्रैक रूपाय नमः। ओम परमत ओम सर्व मंत्र रूपाय नमः। ओम सर्व यंत्र विध्रमाय नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम सुव्यक्ताय नमः। ओम भक्त वत्सलाय नमः। ओम शरणागत वत्सलाय नमः। ओम उदर कीर्तिने नमः। ओम पुण्यात्मनाय नमः। ओम वेदात्राय नमः। ओम प्रजापूज्याय नमः। ओम भवाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामिने नमः। एतत् ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। जय उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यो नमाम्यहम्। This was written by Adi Shankaracharya for the mercy of Sri Sri Lakshmi Narasimha. It reflects the same devotional mood as his Govindashtakam. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam was the prayer which was written by Adi Shankaracharya. So Lakshmi Narasimha Karaval Swamba Stotra also reflects the same devotional mood. श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगेन्द्र भोगमनिराजित पुण्यमूर्ते योगेश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। Lord, your form is all beautiful because you are the master of the goddess of fortune. Lakshmi Devi is the goddess of fortune and Lord is the master of the goddess of fortune. You reside in the ocean of milk. Sahasra Sirsha Purushaha. So the Lord resides in the ocean of milk. You are the carrier of Sudarshana disc in your hand. So you are seeing the Sudarshana here. Sudarshana, Sudarshana, Sudarshana. You are all auspicious. Form is made even more resplendent by the jewel-like body of Ananta Dev. So your body is resplendent like a jewel-like body. The light which is emanated from the body is called as Brahma Jyoti. Especially when someone wears the jewels, then they are beautified. But these jewels, Lasad Kundalam, when the jewels, the Kundala, Makara Kundala is touching the cheeks of Lord, they are beautified by the sparsha. So that is the beauty of the Lord. So your body is resplendent like jewel-like body, Ananta Deva. So we can see Ananta. Ananta Devi is also the first expansion of the Lord, Balaramji. The king of the serpents upon whom you rest. You are the eternal deliverer from the ocean of birth and death for all those who seek your shelter, and you are the master of all mystic. Yogeshwara, the master of all mystic, not Bhogeshwara, Yogeshwara. Oh Lakshmi Narasimha, please bless me with the touch of your lotus hand. Lakshmi Narasimha, Mamadehi Karavalambam. We are praying to the Lord that please always bestow your mercy, your hand on our head. Brahmendra Rudra Maruda Araka Kirita Koti Sangati Tangri Kamala Malakantikanta Lakshmi Lasatpucha Saroru Raja Hamsa Lakshmi Narasimha Mamadehi Karavalambam. Lord Brahma, Lord Indra, Lord Shiva, the Marutas and the sun god all fall down with their 10 and millions of helmets
at your lotus feet. So Brahma, Shiva, Indra, Maruts, Swan God, and they fall at the lotus feet of Lord Nrsimha with their millions of elements. Oh my dear Lord of the goddess of fortune, Lakshmi, who appeared as beautiful as a royal swan, enjoying the lotus flower in your chest. So Lakshmi Vakshasthale. So Lakshmi's Nivasa is on the chest of the Lord. Lakshmi Devi is so close to the Lord that he is always keeping her close to heart. So Lakshmi Narasimha, please bless me with the touch of your lotus hand. Samsaradavadhanakula Vishnur Jwalavalabdhi Adidagda Tanuruhasya Tava Pada Padma Sarasim Saranagatasya Lakshmi Narasimha Madehi Karavalambam. The conditioned soul suffers on the path of repeated birth and death, exactly like one caught in the forest fire. The situation of the conditioned soul is revealed in this verse. He is caught in the forest fire and always suffering the pain. So being